Hello friends, this is Dr. Ankita Verma, and in this video I am going to discuss about introductory part of measures of dispersion, that is under the subject of statistics. So first of all, the average measures the center of the data, and it is one aspect of observation. In this sentence it is said that average is measuring the center value of any kind of data set, and that is one aspect. In measures of central tendency, we have seen that there are so many measures which are giving one value that is able to represent whole data set. But another feature of the observation is how the observations are spreaded about the center. Apart from this aspect, which has been described by various measures of central tendency, another one more feature is there, that how the data set is spreaded or is scattered around that particular central value. આ એક ફીચરને આપણે measures of central tendency માં જોતા નથી. The observations may be close to the center or they may be spreaded away from the center. Observations એવા પણ હોઈ શકે કે જે સેન્ટ્રલ વેલ્યુની આસપાસ નજીક ગોઠવાયેલ હોય અથવા દૂર ગોઠવાયેલ હોય, પણ એ કઈ રીતે ગોઠવાયા છે ડેટા સેટની આસપાસ એ આપણને મેજર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સીથી ખબર પડવાનું મહત્વ છે. If the observations are close to the center, that is usually arithmetic mean or median, we say that dispersion, scatter or variation is small. માની લો કે કોઈ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સીના મેજરની વેલ્યુની નજીક જો બીજી વેલ્યુ ગોઠવાઈ હોય તો આપણે કહી શકીએ કે વેરિએશન ઓછું છે. અને એના કરતાં ઓપોઝિટ, ઇફ ધ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર સ્પ્રેડેડ અવે ફ્રોમ ધ સેન્ટર, વી સે દેટ ડિસ્પર્ઝન ઇઝ લાર્જ. જો એ જ ડેટા સેટની બીજી બધી વેલ્યુ સેન્ટ્રલ વેલ્યુ કરતાં દૂર અગર લોકેટ થયેલ હોય તો આપણે કહીએ છીએ કે ડિસ્પર્ઝન મોટું છે અથવા સ્કેટરનેસ વધારે છે અથવા વેરિએશન વધારે છે. આનું એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે સમજીએ કે મેજર્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી હેલ્પ અસ ટુ રિપ્રેઝેન્ટ ધ એન્ટાયર માસ ઓફ ડેટા બાય અ સિંગલ વેલ્યુ. એક વેલ્યુથી આપણે આખા ડેટા સેટની રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વેલ્યુ શોધીએ છીએ. પણ સવાલ એ થાય છે, કેન ધ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડેટા ફુલ્લી એન્ડ એડિક્વેટલી? સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી શું પૂરતું છે આખા ડેટા સેટનું વર્ણન કરવા માટે? In order to understand it, let us consider an example. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. The daily income of the worker in two factories are, અહીંયા બે ફેક્ટરીના વર્કર્સની ડેલી ઇન્કમ આપી છે, જુદા જુદા વર્કર્સની. જેમ કે ફેક્ટરી એ માટે કોઈકની 35, કોઈક 45, કોઈ 50, કોઈ 65, 70, 90 and 100. It is just for example. In another factory, factory B, the same values like daily income for workers are like this: 60, 65, 65, 65, 65, 65 and 70. From this example or from this question, what we are able to get, we'll see in the next slide. Here we have observed that in the both the groups, the mean of the data is same, that is 65. If we calculate arithmetic mean for both data set, that is factory A and factory B, the mean will be same 65. So for two different data set, the mean is coming same. So if I know that the mean of factory A is 65 and mean of factory B is also 65, how would I differentiate both the factories? But by seeing the data of the daily income of workers, I can say that there is a huge difference. They both are not same, but the arithmetic mean is same. So why this has happened? How we can study in detail regarding this? So first point, it has been written that in a group A, the observations are much more scattered from the mean. જે observations છે એ mean કરતાં સ્કેટર વધારે છે, દૂર વધારે છે, ડેવિએટ વધારે થયેલ છે. In group B, almost all the observations are concentrated around the mean. જ્યારે ફેક્ટરી B અથવા ગ્રુપ બીની વાત કરીએ તો જે મીનની આસપાસ નજીકમાં બધી વેલ્યુઝ છે. સ્કેટરનેસ કશું નથી. સૌથી નાનામાં નાની વેલ્યુ છે 60 અને સૌથી મોટામાં મોટી વેલ્યુ છે 70 અને 65 જે આપણો મીન છે. વધારે સ્કેટરનેસ નથી. So next, the two groups differ even though they have the same mean.
આના પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે બે ગ્રુપના મીન સેમ હોય તોય તે ડિફરન્સ આવી શકે છે, તોય તે ડિફર કરી શકે છે. ધસ ધેર અરાઇઝિસ અ નીડ ટુ ડિફરન્શિએટ બિટવીન ધ ગ્રુપ્સ. હવે ખાલી મીન કે અરિથમેટિક મીન કે એ શોધવાથી કામ નહીં ચાલે, કશું બીજું કરવું પડશે જેનાથી આ સ્કેટરનેસ વિશે પણ માહિતી મળી શકે કે કેટલું ફેલાવો છે, કેટલો સ્પ્રેડ છે ડેટાનો, એના માટે બી માહિતી મળી શકે. વી નીડ સમ અધર મેજર્સ which concern with the measures of scatteredness or spread. To do this, we study what is known as measures of dispersion. So, like measures of central tendency, there are various. How to define dispersion? What is the definition of dispersion? See here, the meaning and definition both are given. Dispersion is the extent to which the magnitudes of quantities of the items differ, the degree of diversity. ધ ડિગ્રી ઓફ ડાયવર્સિટી, કેટલું ડાયવર્સ છે, કેટલો એનામાં વિવિધતા છે, એ જો જાણવું હોય તો આપણે ડિસ્પર્ઝનનો સહારો લેવો પડશે. ધ વર્ડ ડિસ્પર્ઝન મે ઓલ્સો બી યુઝ ટુ ઇન્ડિકેટ ધ સ્પ્રેડ ઓફ ધ ડેટા. અધર ડેફિનેશન્સ, ધ ડિગ્રી અબાઉટ an average value is called the dispersion or variation of the data. Another definition, dispersion or variation may be defined as a statistic signifying the extent of the scatteredness of items around the measures of central tendency. And you can write. Next is significance of measuring dispersion. Why we are needed to measure this dispersion from the data set? Why? What is significance? આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, એની મહત્વતા શું છે? ફર્સ્ટ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન રિલાયબિલિટી ઓફ એન એવરેજ. આપણે એવરેજ પર કેટલા રિલાય થઈ શકીએ, એના પર કેટલો ભરોસો મૂકી શકીએ. આપણે એક ઉદાહરણ જોયું જેમાં 65 મીન હતું, એનો કેટલો ભરોસો કરી શકીએ આપણે, બંને માટે સેમ મીન હતું. ટુ વોટ એક્સટેન્ટ વી કેન રિલાય અપોન એવરેજ. ફર્સ્ટ આ થયું. સેકન્ડ ઇઝ ટુ સર્વ એઝ અ બેસિસ ફોર ધ કંટ્રોલ ઓફ ધ વેરિએબિલિટી. માની લો કે કોઈ ડેટા સેટમાં કેટલી વેરિએબિલિટી મારે અલાઉ કરવી છે કે ભાઈ આના કરતાં વધારે વેરિએશન ના થવું જોઈએ. સપોઝ આપણે કોઈ ગ્રુપ બનાવીએ છીએ, કોઈ સ્પોર્ટ્સની ટીમ બનાવીએ છીએ, કોઈ વોલીબોલની કે, તો જોઈએ છે કે ભાઈ બધા પ્લેયર્સમાં હાઇટમાં જે ડિફરન્સ છે ભાઈ આના કરતાં વધારે નહીં હોવો જોઈએ. સૌથી નાની હાઇટવાળો પ્લેયર અને સૌથી મોટી હાઇટવાળા પ્લેયરમાં વધારેમાં વધારે આટલો ફરક હું અલાઉ કરી શકું છું. તો આપણને વેરિએબિલિટીની ડેફિનેશન અને એનો મતલબ ખબર હોવી જોઈએ, તો આપણે આ જે નિર્ણય છે લઈ શકીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ટુ કમ્પેર ટુ ઓર મોર સિરીઝ વિથ રિગાર્ડ ટુ ધેર વેરિએબિલિટી. જ્યારે બે સિરીઝની વાત આવે, જસ્ટ લાઇક અવર એક્ઝામ્પલ ફેક્ટરી એ એન્ડ ફેક્ટરી બી, બંનેને જ્યારે કમ્પેર કરવાની વાત આવે વેરિએબિલિટીને ધ્યાને લઈને, તો આપણે મેઝર ઓફ ડિસ્પર્ઝન આપણે ગણતરી કરવી પડે. લાસ્ટ ઇઝ ટુ ફેસિલિટેટ ધ યુઝ ઓફ અધર સ્ટેટિસ્ટિકલ મેજર. બીજા ઘણા સ્ટેટિસ્ટિકલ મેજર છે જેને યુઝ કરવા હોય તો પહેલાં આપણને મેઝર્સ ઓફ ડિસ્પર ખબર હોવી જોઈએ, તો આપણે આગળ બીજા સ્ટેટિસ્ટિકલ મેજરનો ઉપયોગ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. પ્રોપર્ટીઝ ઓફ અ ગુડ મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન. એક સારું મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન, દેર આર સો મેની મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન, but how we can say that this particular measure is good? So there are some properties to define some measures of dispersion as good. So first is it should be simple to understand, બધાને સમજ પડવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇટ શુડ બી ઇઝી ટુ કમ્પ્યુટ, ગણતરી એની સહેલી હોવી જોઈએ. ભારી ગણતરી કરવા જઈએ તો ભૂલ થવાની શક્યતા છે. થર્ડ ઇઝ ઇટ શુડ બી રિજિડલી ડિફાઇન્ડ. એની ડેફિનેશન બહુ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ જેથી કરીને જ્યારે ગણતરી કરીએ ત્યારે એમાં બહુ વધારે ફેરફાર ના આવે. ઇટ શુડ બી બેઝડ ઓન ઈચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇટમ ઓફ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જે બી ડેટા સેટમાં માની લો 15 વેલ્યુ છે કે 1000 વેલ્યુ છે કે 2000 વેલ્યુ છે, એ જે મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન છે એમાં દરેકનો સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ એની ગણતરી કરવામાં. અધરવાઇઝ બાયસ આવશે, બરાબર, ભેદભાવ થશે. ઇટ શુડ બી કેપેબલ ઓફ ફર્ધર એલ્જેબ્રિક ટ્રીટમેન્ટ. એવું ના હોવું જોઈએ કે આપણે એનો બીજી જગ્યાએ કશો વપરાશ ન કરી શકીએ, બરાબર, કારણ કે પછી એનો કોઈ મતલબ નથી. ઇટ શુડ હેવ સેમ્પલિંગ સ્ટેબિલિટી. સેમ્પલિંગ સ્ટેબિલિટીનો મતલબ એ છે કે જેટલી બી વાર આપણે સેમ્પલિંગ કરીએ તેટલી વાર આ મેજર્સ ઓફ ડિસ્પર્શન બી બહુ ચેન્જ થાય એવું હોવું જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇટ શુડ નોટ બી અનડ્યુલી અફેક્ટેડ બાય એક્સ્ટ્રીમ આઇટમ. વિધાઉટ રીઝન્સ એક્સ્ટ્રીમ વેલ્યુ દ્વારા જો મેજર્સ ઓફ ડિસ્પર્ઝનની વેલ્યુ વધારે અફેક્ટ થાય તો તે ભરોસાને પાત્ર નથી.
એટલે એવું મેજર હોવું જોઈએ જેને એક્સ્ટ્રીમ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે ટાઈપ્સ ઓફ મેજર્સ ઓફ ડિસ્પર્ઝન. હવે મેજર્સ ઓફ ડિસ્પર્ઝનના લિસ્ટ અલગ થઈ, મેજર્સની લિસ્ટિંગ અલગ છે અને ટાઈપ્સ અલગ છે. ટાઈપ્સ એટલે સૌપ્રથમ મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝનને આપણે બે મોટા વર્ગોમાં વર્ગીકૃત કરીએ છીએ. They are divided into two major classes that are first absolute measure of dispersion, relative measure of dispersion. Absolute અને relative એ જ છે જે આપણે સ્કૂલમાં પણ ભણીએ છીએ, નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ. નિરપેક્ષ absolute, સાપેક્ષ is relative. Next, what do we mean by absolute measure of dispersion? An absolute measure of dispersion contains the same unit as the original data set. Suppose ઓરિજિનલ ડેટા સેટ ઇઝ કન્ટેનિંગ ધ યુનિટ. યુનિટ એટલે એનો એકમ. માની લો કે એનો એકમ છે મીટર કે મીટર સ્ક્વેર કે સેન્ટીમીટર કે કિલોગ્રામ, વોટ એવર ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ઓરિજિનલ ડેટા સેટ. ઓકે, સપોઝ વી આર મેજરિંગ એવરેજ મિલ્ક yield of gir animals at some farm. And so for that particular data set, our unit will be liters. So absolute measure of dispersion is also coming in the same unit. જે મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન છે એનો પણ એકમ એ જ હશે જે આપણો ઓરિજિનલ ડેટા સેટનો એકમ છે. એબ્સોલ્યુટ ડિસ્પર્ઝન મેથડ એક્સપ્રેસીસ ધ વેરિએશન્સ ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ ધ એવરેજ ઓફ ડેવિએશન્સ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન લાઇક સ્ટાન્ડર્ડ ઓર મીન્સ ડેવિએશન. સો આમાં ડેવિએશન પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવે છે કે સેન્ટ્રલ વેલ્યુ કરતાં કેટલી દૂર છે, ડેવિએટ કેટલું થાય છે, કેટલું એનાથી અવે છે, દૂર છે. અને એના એક્ઝામ્પલ્સ છે રેન્જ, variance, standard deviation, quartile deviation, mean deviation. See, they are major. Next is relative measure of dispersion. The relative measure of dispersion are used to compare the distribution of two or more data sets. Relative નો meaning જ એ છે, it is સાપેક્ષ. અને સાપેક્ષ ત્યાં સુધી આપણે નહીં જાણી શકીએ ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી આપણી પાસે કંઈ કમ્પેરિઝન કરવા માટે બીજું એક સ્ટાન્ડર્ડ અથવા બીજી કોઈ સિરીઝ અથવા ડેટા સેટનું માહિતી ના હોય. તો રિલેટિવ ઇઝ ઓલવેઝ યુઝડ વેન વી આર કમ્પેરિંગ ટુ ઓર મોર ડેટા સેટ્સ. ધીસ મેજર કમ્પેર્સ વેલ્યુઝ વિધાઉટ યુનિટ્સ. તમારે રિલેટિવ મેજર જેટલા બી છે એનો કોઈ યુનિટ હોતો નથી, એને કોઈ એકમ નથી હોતો, સિવાય કે ટકાવારી કે ફ્રેક્શન્સ કે એમાં કદાચ એક્સપ્રેસ થાય, પણ એનો કોઈ યુનિટ નથી હોતો. ઇટ ઇઝ યુનિટલેસ. It is independent of the unit of original data set. ઓરિજિનલ ડેટા સેટનો જે પણ એકમ છે એનાથી રિલેટિવ મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝનને કોઈ ફરક પડતો નથી. કોમન રિલેટિવ જે ડિસ્પર્ઝનના મેથડ્સ છે તે આ છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ રેન્જ, કોએફિશિયન્ટ ઓફ વેરિએશન, કોએફિશિયન્ટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, કોએફિશિયન્ટ ઓફ ક્વાર્ટાઇલ ડેવિએશન, કોએફિશિયન્ટ ઓફ મીન ડેવિએશન. રિલેટિવ મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન વી કેન સી દેટ there is a word coefficient is used. કોએફિશિયન્ટ મતલબ એક અંક જેનો યુનિટ નથી. હવે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્પર્ઝન વિશે. ધ કોએફિશિયન્ટ્સ ઓફ ડિસ્પર્ઝન આર કેલ્ક્યુલેટેડ અમંગ ધ મેજર ઓફ ડિસ્પર્ઝન વેન ટુ સિરીઝ આર કમ્પેર્ડ વિચ ડિફર વાઇડલી ઇન ધેર એવરેજીસ. માની લો કે એવરેજ જોઈને પણ કશું આઈડિયા આવ્યો નથી, પણ મારે વધારે હજુ જાણવું છે અને કમ્પેરિઝન પણ કરવી છે બે ડેટા સેટની. સો કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિસ્પર્ઝન ઇઝ must. The dispersion coefficient is also used when two series with different measurement unit are compared. It is denoted as CD, coefficient of dispersion. Now, and I want to compare these two series, especially when the unit of these two series are different. One is measured in centimeter, another is measured in liter. How I can compare both of this? So with the help of coefficient of dispersion, we still can compare this kind of series. Next is, there are some formulas given. These are some formula how to calculate them. The base of calculation is obviously the measure of dispersion, absolute measure. But with the help of absolute measures, we further can calculate relative measures. Like in terms of range, the formula is x max minus x minimum whole divided by x max plus x minimum. Quartile deviation, the formula is third quartile minus first quartile whole divided by third quartile plus first quartile. Likewise is for standard deviation as well as for mean deviation. Some listings of measures of dispersion, common, absolute as well as relative. So these are some measures of dispersion.
that is commonly used, and they are range, standard deviation, variance, coefficient of variation, and standard error of mean. So here in next video we will discuss each and every measure in detail. Thank you very much.